میرے آج کے ویڈیو پیغام کا مین مقصد تو یقیناً 5 فروری کی مناسبت سے ہے، جو ہم کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے طور پہ مناتے ہیں پاکستان میں۔ لیکن اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ سے کچھ اپنی دل کی باتیں کرنا چاہوں گا، ساتھ میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ سے فیکٹس اینڈ فگرز بھی شیئر کروں، اور ساتھ میں آپ کو کچھ سچویشن کے بارے میں آگاہ بھی کروں، کیونکہ پاکستان میں بیٹھے اکثر پاکستانی میڈیا کو سنتے ہوئے انسان بہت ساری انٹرنیشنل خبروں سے محروم رہ جاتا ہے۔ 5 فروری پاکستان مقبوضہ کشمیر کے لیے، مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے سولیڈیرٹی ڈے ہر سال مناتا ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جو ہم بہت جوش و خروش سے اور جذبے سے مناتے ہیں، لیکن ہمارے 20-30 قریبی مسلمان ممالک، جس میں سعودی عرب شامل ہے، یو اے ای شامل ہے، وہ ممالک، مسلمان ممالک جو فائنینشلی ہم سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہیں، جن کی دنیا میں ہمارے سے کہیں زیادہ سنی جاتی ہے، وہ کبھی بھی اتنا کھل کے سامنے نہیں آتے، نہ ہی اس قسم کے دن مناتے ہیں اور نہ ہی اس قسم کی ایفرٹس کرتے ہیں۔ جتنے مظالم مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہے ہیں وہ بار بار ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے وہ، جتنے ریسورسز انڈیا وہاں پہ فائنینشلی بھی اور مین پاور کے لحاظ سے بھی یوز کر رہا ہے۔ ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی، اس کے مطابق تقریباً 150 ملین جاب اپرچونٹیز انڈیا اپنے ملک میں کریٹ کر سکتا ہے اگر وہاں پہ یہ آرمی نہ رکھے تو۔ یعنی انڈینز کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم جموں کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں، اس کی آخر قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی قیمت ایک عام انڈین ادا کر رہا ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، سوچنا پڑے گا کہ یہ کانفلکٹ بنا کیسے، سوچنا پڑے گا کہ یو این کی ریزولوشنز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، سوچنا پڑے گا کہ پاکستان، انڈیا تمام باقی ممالک کی طرح ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے، اس میں کچھ انٹرنیشنل نارمز ہیں، کچھ انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا اور ذمہ دار کنٹری کے طور پہ سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ بہت سارے انڈینز نے مجھے بھی میسیجز بھیجے کہ جی 800 سے 1000 سال آپ لوگوں نے ہم پہ حکومت کی ہے، آپ لوگوں نے زبردستی تلوار کے زور پہ ہم لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں چھوٹی سی آپ سے ایک ریکویسٹ کر لوں کہ ذرا کائنڈلی ہسٹری کو دوبارہ پڑھیے۔ اگر 800 سے 1000 سال تک کوئی تلوار کی زور پہ اپنا مذہب پھیلانا چاہے تو کیا آج یہ ہو سکتا تھا کہ ابھی بھی پورے سب کانٹیننٹ کے اندر میجورٹی ہندوؤں کی ہے؟ انڈین دوستوں نے یہ لکھا میسیجز میں مجھے کہ جی ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت زیادہ پیس لوننگ مذہب ہے، جو ہندوازم ہے، اور اسلام تو ہے ہی ٹیررزم کا نام۔ تو اس کے بارے میں چھوٹی سی میں آپ سے بات کر دوں کہ دوبارہ کائنڈلی ہسٹری پڑھیے۔ کوئی مذہب بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کے لوگ اس کو اچھا یا برا بناتے ہیں۔ اگر آپ ہندوازم کی بات کریں کہ وہ بہت پیسفل ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج 200 ملین سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، آج تک ان کو فرسٹ سٹیزن کا آپ سٹیٹس نہیں دے سکے۔ آج بھی آپ لوگ پولیس کی سرویلنس کے انڈر اور ان کی سپورٹ کے ساتھ اور پولیٹیشنز کی سپورٹ کے ساتھ اور آر ایس ایس کی سپورٹ کے ساتھ گلی محلوں میں گھروں سے لوگوں کو نکال کے مسلمانوں کو ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی داڑیاں کاٹ کے اس کے بعد ان کو بولتے ہیں کہ جے شری رام بولو۔ تو کیا آپ ہم سے بہتر ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت برے تھے اور وہ بھی 1000 سال یا 800 سال پہلے، تو آپ آج کے ماڈرن زمانے کے اندر ہمیں اس سے بہتر کر کے دکھا دیں۔ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کریں کہ آپ کا جو ریلیجن ہے وہ ہمارے ریلیجن سے زیادہ پیسفل ہے، پر گراؤنڈ ریئلٹی ایسا نہیں کہہ رہی۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 800 سے 1000 سال کی پروگریس کے بعد جب ہیومن سویلائزیشن کہیں زیادہ سویلائزڈ ہو گئی ہے، تب بھی آپ بہت زیادہ بروٹل ہیں، آپ کے پاس ٹالرنس ہے ہی نہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ حقائق سے منہ مت موڑیں، اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں، اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ ہمیں اپنے جھوٹ پہ یقین آنے لگے۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے ایز این انڈین یہ سوچیں کہ اگر یہی سچویشن ایسی ہوتی کہ ایک ایسا ریجن ہوتا جہاں میں 90 to 95% مسلمس کی جگہ ہندو رہتے ہوتے، اور ایک بڑی طاقت آ کے اپنے مسلمان 1 ملین سولجرز کو وہاں پہ کھڑا کر دیتی، وہاں پہ کوئی کمیونیکیشن نہ ہو رہی ہوتی، وہاں پہ کوئی ہیلتھ سسٹم نہ ہوتا، وہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہ ہوتی، وہاں پہ دنیا میں کسی قسم کا ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہ ہوتی، اور اس کے بعد جس کو دل کرے قتل کر دیں، جس کو دل کرے اغوا کر لیں، جس کو دل کرے جو مرضی ظلم ڈال دیں اور کتنے ہزاروں شہید کر دیں، تو آپ کو کیسا لگتا؟ کیا آپ کو لگتا کہ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ تو کبھی کبھی کسی بھی سچویشن کو اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کر کے سوچنے کی کوشش کیا کرے ایز اے ہیومن۔ یہ جو ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں، بارڈرز اور کانفلکٹس اور پارٹنرشپس اور الائنسز، یہ سب ٹیمپریری ہیں، یہ ٹوٹتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جسٹ گو بیک 30 to 40 ایئرس۔ آپ
रशिया के बेस्ट फ्रेंड थे और अमेरिका आपका दुश्मन था कोल्ड वॉर में। आजकल आप अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब हैं और हम लोगों ने अपना रास्ता चाइना की तरफ कर लिया। तो ये कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये अलाइंसेस और हर चीज़ बहुत टेम्परेरी है, ह्यूमैनिटी परमानेंट है। काइंडली उसके बारे में सोचिए, काइंडली डिमांड कीजिए अपनी गवर्नमेंट से कि इतना जुल्म एक आम नहत्ते इंसानों पर मत ढाएं, क्योंकि कभी उनकी बारी अगर आएगी तो फिर वो भी लिहाज नहीं करेंगे, तो फिर ये तो सर्कल, ईवल सर्कल चलता रहेगा। सो काइंडली इसके बारे में सोचें और अपना अपना रोल अदा करें। पाकिस्तानी भी अपना रोल अदा करें, इंडियंस भी अपना रोल अदा करें। जो हक की बात है, जो सच की बात है, उसका साथ दें। आपको पता है कि वहाँ पे किसी इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस नहीं है, इवन आपके अपने पॉलिटिशियंस भी वहाँ नहीं जा सकते, इवन कोई आम शहरी भी वहाँ नहीं जा सकता। जबकि हमारी साइड वाला जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे कंप्लीट आज़ादी है। मैं अभी चाहूँ तो वहाँ जा सकता हूँ बगैर किसी को इन्फॉर्म किए। कोई इंटरनेशनल मीडिया का बंदा आना चाहे, कोई लोकल रिपोर्टर आना चाहे, कोई पॉलिटिशियन आना चाहे, ऑल द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। तो काइंडली थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए। अगर आज़ादी लेना इतना ही नामुमकिन होता तो ना हम आज़ाद होते, ना आप आज़ाद होते। इस वीडियो के सेकंड हिस्से में मैं जो आपसे बोला था कि मैं कुछ आपसे बातें करूंगा, तो मैं कुछ दिल की बातें करूंगा। आई होप कि किसी न किसी पे इसका थोड़ा सा असर हो, उनको समझ आए सिचुएशन की, वरना करनी तो आप लोगों ने फिर एंड में अपनी ही है। तो देखें, इस वक्त जो सिचुएशन दुनिया में चल रही है, जिस तरह मैंने आपको आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले की वीडियो में, जब कोविड नया नया आया था, ये वार्न किया था कि इस कोविड के नतीजे में, ये कोविड को आप एक किस्म का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझें। इसके बाद दुनिया एक और तरीके से चलेगी, एक और सिमत में चलेगी। बहुत सारे पुराने अलाइंसेस टूटेंगे और बहुत सारे नए अलाइंसेस बनेंगे, और वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें इतनी सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास घर पे स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बाहर किसी से नहीं लड़ सकते। अब घर में स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर हम लोग घर में डिवाइडेड हैं और हमें घर में ये समझ नहीं आ रही, सिर्फ महंगाई की वजह से हमें समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इमरान खान की गवर्नमेंट फेल हो गई है और हमें दोबारा स्टेटस को की तरफ चले जाना चाहिए, और हमें दोबारा वो मराहत अमेरिका से या IMF से चाहिए। तो ये तो इमरान खान भी कर सकता है। अगर इमरान खान इस कदर सेल्फ सेंटर्ड हो और उसको हुकूमत की या कुर्सी की इतनी लालच हो, तो ज़रा थोड़ा सा सोचिए, वो 10 से 15 साल तक हम सब पे हुकूमत कर सकता है बड़े आराम से, अगर वो सिर्फ एक टेलीफोन जो बाइडन को कर दे और कहे जी कि हम हाजिर हैं, हम अमेरिका का साथ देंगे हर लिहाज से इस नई दुनिया में, इस नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और हम चाइना का CPEC बंद कर रहे हैं। IMF आपको दुनिया जहान के कर्जे देने को तैयार हो जाएगा, कभी आप ग्रे लिस्ट में नहीं आएंगे, तमाम ट्रेड्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आपके मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, आपके पास टूरिज़म बढ़ जाएगा, आपकी सड़कें बनेंगी, आपके हॉस्पिटल्स बनेंगे। लेकिन इसकी कीमत हमें आज़ादी खो के देनी पड़ेगी। आप लोगों को शायद मेरी बात बहुत बड़ी लगे, लेकिन यकीन कीजिए, अगर हम लोग इस वक्त वापस स्टेटस को की तरफ मुड़े और वापस उस दौर में चले गए, तो 10 से 15 साल के अंदर ये लोग पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। महंगाई के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी कमोडिटीज़ की कीमतें 50 to 80% बढ़ गई हैं, और कुछ कमोडिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी कीमत 368% तक इंक्रीज़ कर गई है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है, उससे आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ, तमाम स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि 50 to 100% और महंगाई होती अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी या PMLN का दौर होता। और ना सिर्फ ये कि महंगाई ज़्यादा होती, बल्कि साथ में उन लोगों ने बैरूनी कर्ज़ों का बोझ भी हम लोगों पर डबल कर देना था। सो आप काइंडली सोचिए कि आज से 2.5 से 3 साल पहले पाकिस्तान की क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। सिर्फ महंगाई को साइड पे कर दें, महंगाई एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है। आज आप देख लें कि तमाम अरब कंट्रीज़ उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ ट्रेड ओपन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोच रहे हैं सारे। एक पाकिस्तान है जो अपने प्रिंसिपल पे खड़ा है, अपने असूलों पे खड़ा है और सौदेबाजी नहीं कर रहा। तो अगर हम इतनी अजीम कौम बनना चाहते हैं जो अपने असूलों पर सौदाबाजी नहीं करती, तो फिर हम ये छोटी मोटी हेरा फेरियाँ क्यों नहीं बंद कर सकते। इमरान खान से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो कीमतें भी कम कर दे, वो करप्शन भी ख़त्म कर दे, वो अदलिया को भी ठीक कर दे, वो फ़ौज को भी ठीक कर दे, वो इन लोगों का एहतसाब भी कर ले, वो पुराने चेहरे भी ना लेके आए। तो मुझे बताएं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है।